ओम नमो भगवते वासुदेवाय समस्त श्रद्धाळु श्रोताबंधुमानंकु आमर एही ओडिया भागवत आलोचनाकु स्वागत। आज आमे अतिबड़ी जगन्नाथ दासंकर एही अमूल्य ग्रंथर श्रीमद् भागवतर सप्तदश अध्यायर प्रथम भागकु नै किछि गभीर कथावार्ता करिबा। आम पाखरे मूल ग्रंथ अछि आउ आमर चेष्टा रहिबो एहार जो गभीर कथा जो ज्ञान अछि ताकु सरल भाबरे बुझिबा पई। आउ देखंतु एही पवित्र कथार मर्मकु पूरापूरी बुझिबा पई आरंभरू शेष जाई मन देई सुनिबाकु अनुरोध। निश्चय, कारण गोटिए गोटिए कथा जोड़ी होई कि थाए। ठीक। आउ जदि एमिति आध्यात्मिक आलोचना आपणमानकु भल लागुची तेबे आम सह जोड़ी होई रहिबा पई माने आगोकु आउर एमती आलोचना सुनिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकु भूलिबेनी। आमे तो आगुरु सुनिथिले केमिति सूत महर्षि नैमिषारण्यरे मुनि ऋषिमानंकु कृष्ण कथा सुनाउथिले। सेही क्रमरे आज एक नुआ प्रसंग आसुछि महाराजा परीक्षितंक विषयरे। आउ आरंभरू ही सूत गोस्वामी कहुचंती मनकु पूरा शुद्ध रखी एकथा सुनिबा पई। सप्तदश अध्याय एबे हो सुण मुनिजने हरिचरित शुद्ध मने। देखंतु एटा सुनिबाकु बहुत सरल लागुछि ना, किंतु देहार गभीरता अछि। सूतमुनि कहुचंती खाली सुनिले हबनी, मनटा शुद्ध रहिबा दरकार। शुद्ध मने माने मनरे जेते सब आगरु धारणा अछि बा व्यस्तता अछि से सबकु टिके पाखक रखी पूरा एकाग्र होई सुनिले जाई माने तार प्रकृत रस आउ ज्ञान मिलिबो। एकदम एटा गुटे प्रस्तुति भଳି, जेमते पूजा पूर्वरु आमे मनकु सफा करू। बुझले। तेबे कहानी केमती आगोकु बढुछि। से प्राची सरस्वती कूले प्रवेश चतुरंग बळे से राजऋषि परीक्षित तेजे कि विराजे आदित्य। एठी आसिले महाराजा परीक्षित। आमे तो जानिछे कुरु वंशर शेष महाराजा अभिमन्युंक पुओ। पांडवंकर उत्तराधिकारी। ठीक सेई पुराणा पवित्र सरस्वती नदी कूलरे पहुंचुछंती। आउ केमिति ना चतुरंग बळे माने पूरा सैन्य बाहिनी सहित हाथी घोड़ा रथ पदातिक सबु। बा एटा देंकर राजकीय शक्ति आउ साम्राज्यर विशालता देखाउछि। निश्चय। किंतु देखंतु तांको खाली राजा कुहा जाइनी, राजर्षि कुहा जाइछि। एटा तो बड़ कथा, जणे राजा भितरे ऋषिर गुण आउ तांको तेजकु सूर्य सह। एटा बहुत विशेष संबोधन बुझिले। राजर्षि माने जे राजा होइकी भी ऋषि परी, माने ज्ञानी संयमी धर्मकु मानुथिबे प्रजांकु भल पाउथिबे। अच्छा, खाली भोगविलासरे नुहे ना, न्याय नीति आउ आध्यात्मिकताकु गुरुत्व देउथिबे। परीक्षित ठीक सेमिति थिले। आउ तेजे कि विराजे आदित्यर अर्थ खाली चेहरार चमक नुहे, तांको चरित्रर महानता, तांकर धर्मनिष्ठा साहस न्याय सेसबर जो आभा थिला सेटा सूर्य परी चारिआडुकु आलोक करुथिला। तांकर उपस्थिति ही माने अंधारकु हटेई देमा भଳି। बा बहुत बढ़िया चित्र। ताहले एमती जणे तेजस्वी राजर्षि सेठी पहुंची कि कोण देखिले? तक्षणी सरस्वती कूले मिलिले गो मिथुन मेळे। सेठी पहुंचिला मात्रे तक्षणे तांक नजर पड़िला गोटे गो मिथुन उपरे। माने जोड़ाए गोटे गाई और गोटे बळद थिले एकाठी। अच्छा, एटा तो साधारण कथा पड़ी लागुछि, किंतु भागवतरे किछि भी अकारणरे न थाए। एई गाई आउ बळदंकर उपस्थिति आगकु जो घटना घटिबो सेथिपाई बहुत जरूरी। एमाने खाली पशु नुहंती। तार माने किछि गभीर संकेत अछि। एकदम, जहा धीरे धीरे जना पड़िबो। तांको पाखरे आउ किए थिले? देखिले राजरूपधारी लुहार जष्टि करे धरी स्वभावे शूद्र तार देही नटर प्राय सज होई। तो राजा परीक्षित देखिले से गाई बळदंक पाखरे आउ जणे लोक अछि। आश्चर्य कथा, से पिंधिची राजा पोशाक राजरूपधारी, किंतु हातरे राजदण्ड नहीं, अछि गोटे लुहा बाड़ी लुहार जष्टि। एटा टिके अडुआ लागुछि ना? एठू ही गड़बड़ आरंभ। परपदरे आहुरी सफा हे जाउछे। स्वभावे शूद्र तार देही, एठी शूद्र माने जाति नुहे। अच्छा। एठी माने तार गुण बा स्वभाव। शास्त्र कहे जो माने तमोगुणी अज्ञानी क्रूर हिंसा करती सेमानंको स्वभावकु शूद्र स्वभाव कुहा जाए। तो लोकटा बाहरकु राजा बेशरे थिले भी भितरे भारी नीच कठोर आउ अधार्मिक। ओहो,
ଆଉ ନଟର ପ୍ରାୟ ସଜ ହୋଇ ଏଇଟାର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ରାଜରିଷି ଆଗରେ ଜଣେ ନକଲି ରାଜା ଏଇଟା ବଡ଼ ସଂକେତ। ନିଶ୍ଚୟ। ବାହାର ରୂପ ଆଉ ଭିତର ସତ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫରକ, ଏଇଟା ହିଁ ଅଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଧର୍ମ ସିଧା ସଳଖ, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ବେଶୀ ଭାଗରେ ଏମିତି ଛଳନା କରିକି ଆସେ। ଆଉ ସେ ଲୁହ ବାଡ଼ିଟା, ସେଇଟା ହେଲା କଠୋରତା, ନିର୍ଦ୍ଦୟତା। ହଁ, ନିଷ୍ଠୁର ଶାସନର ଚିହ୍ନ ହେଇପାରେ। ହଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନକଲି ରାଜା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେଠି? ସର୍ପର ପ୍ରାୟ ଘୋରନା ଦେ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରହାରେ ବୃଷପା ଦେ, ସ୍ୱଭାବେ ଏକଇ ଚରଣ, ପ୍ରହାର କରେ ପୁଣା ପୁଣା। ତାର କାମ ବି ତା ସ୍ୱଭାବ ପରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ସାପ ଗର୍ଜିଲା ପରି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ସର୍ପର ପ୍ରାୟ ଘୋର ନାଦେ, ମାନେ ରାଗରେ, ହିଂସାରେ ପାଟି କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଲୁହା ବାଡ଼ିରେ ବଳଦଟାର ଗୋଡ଼କୁ ପିଟୁଥିଲା, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରହାରେ ବୃଷପାଦେ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗୋଡ଼କୁ? ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସ୍ୱଭାବେ ଏକଇ ଚରଣ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଥିଲା କି ତାର? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ସେ ବଳଦଟା ବୋଧେ ଆଗରୁ ଆଘାତ ପାଇକି ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଓହୋ। ହଁ, ତାର ବାକି 3ଟା ଗୋଡ଼ ବୋଧାର କାମ କରୁନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟା, ସେ ଜାଣିଶୁଣି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଥିବା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ପୁଣାପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମାରି ଚାଲିଥିଲା। ବାପରେ, ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା! ହଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ମାରିବା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସେ ଜୀବର ଶେଷ ସାହା ଭରସାକୁ, ତା ବଞ୍ଚିବାକୁ ପୂରାପୂରି ଶେଷ କରିଦେବାର ଚେଷ୍ଟା। ଚରମ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଆଉ ବିନାଶକାରୀ ମନ। ଓଃ, ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଜୀବର ଶେଷ ଆଶ୍ରାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ବଳଦର ଚିତ୍ରଟା ହିଁ ବହୁତ କିଛି କହୁଛି। ଏହାର କିଛି ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ନା, ଏମାନେ ସାଧାରଣ ପଶୁ ନୁହନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଏଇ ବଳଦ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଧର୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ଧର୍ମ। ହଁ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଧର୍ମର 4 ପାଦ ଥିଲା: ତପ, ଶୌଚ, ଦୟା, ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ବଦଳିଲା, କଳିଯୁଗ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧର୍ମର 3 ପାଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଖାଲି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପାଦ ରହିଲା। ଓହୋ। ଆଉ ଏ ଯୋ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟା, ସେ ହେଉଛି କଳିର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଶେଷ ପାଦଟାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଛି। ତେଣୁ ଏକଇ ଚରଣକୁ ମାରିବା ମାନେ ଖାଲି ପଶୁକୁ ମାରିବା ନୁହେଁ, ଏହା ସମାଜରୁ ଧର୍ମର ଶେଷ ଚିହ୍ନକୁ ବି ଲିଭେଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା। ଏ ତ ଭାରି ଭୟଙ୍କର କଥା। ଧର୍ମର ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ସେ ମାଡ଼ରେ ବଳଦର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ତାର ପ୍ରହାରେ? ସେ ବିକଳ, ଲୋଚନୁ ବହେ ଅଶ୍ରୁଜଳ, କମ୍ପଇ ମହାଭୟେ ଦେହି, ମୂତ୍ର ପୁରିଷ ଉତ୍ସର୍ଗଇ। ସେହି ଯୋ ନିର୍ମମ ମାଡ଼, ସେଥିରେ ବଳଦଟା ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଗଲା, କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହେଲା, ବିକଳ। ତା ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଲା, ଲୋଚନୁ ବହେ ଅଶ୍ରୁଜଳ। ଏଟା ଖାଲି ଦେହର କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମନର କଷ୍ଟ, ଅସହାୟତା ଆଉ ଭୟରେ? ହଁ, ଏତେ ଭୟ କଲା ଯେ ତା ଦେହଟା ପୁରା ଥରୁଥିଲା। କମ୍ପଇ ମହାଭୟେ ଦେହି। ଆଉ ଏତେ ଭୟ କଷ୍ଟରେ ସେ ନିଜ ଦେହ ଉପର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇ ବସିଲା, ମାନେ ତାର ମଳମୂତ୍ର ଭାରି ପଡ଼ିଲା, ମୂତ୍ରପୁରିଷ ଉତ୍ସର୍ଗଇ। ଓଃ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଠି କିଛି ଲୁଚେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେଇ ଭୟ, ସେଇ ଅପମାନର ଚିତ୍ର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଅଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଦେହକୁ ତ ଭାଙ୍ଗେ, ଆତ୍ମାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ସତରେ ମନକୁ ବହୁ ବାଧୁଛି ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେତେବେଳେ ଗାଈଟାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା? ସେ ଭଲରେ ଥିଲା? ତାର ପ୍ରହାରେ ଧେନୁ କାନ୍ଦେ, ସ୍ଥିର ନ ରହେ ଚାରିପାଦେ, ପାଦେ ପ୍ରହାରେ ଧେନୁ ପୁଣ, ଲୁଟେଇ ଚତୁର ଚରଣ, ବତ୍ସା ବିହୀନ କୃଶଦେହେ, କ୍ଷୁଧାର୍ଥେ ଭୋଜନ ଇଚ୍ଛାଇ। ନା, ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ଦୁଷ୍ଟଟା ଖାଲି ବଳଦକୁ ନୁହେଁ, ଗାଈକୁ ବି ମାରୁଥିଲା। ପାଦେ ପ୍ରହାରେ ଧେନୁ ପୁଣ, ବୋଧେ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିଲା। ସେ ମାଡ଼ରେ ଗାଈ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଚାରିଗୋଡ଼ରେ ବି ଠିକ୍ସେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ସ୍ଥିର ନ ରହେ ଚାରିପାଦେ, ବାରମ୍ବାର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଲୁଟାଇ ଚତୁର ଚାରଣ। ଆହୁରି ବି କୁହାଯାଇଛି, ସେ ବତ୍ସା ବିହୀନ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ଗାଈର ବାଛୁରୀ ହଜିଗଲେ ସେ ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ସେମିତି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଦୁଃଖୀ ଦିଶୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ତା ଦେହ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, କୃଶ ଦେହେ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଭୋକରେ ବି ଥିଲା, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। କ୍ଷୁଧାର୍ଥେ ଭୋଜନ ଇଚ୍ଛାଇ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ କିଏ ବା ଦବ? ଏହାର ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବଳଦ ଯଦି ଧର୍ମ, ଗାଈ କିଏ? ପରମ୍ପରା ଆଉ ଭାଗବତର ଆଗକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଏ ଗାଈ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପୃଥିବୀ ମାତା। ପୃଥିବୀ। ହଁ,
ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଯାଏ, ପାପ ବଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ବି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଜୀବଜଗତର ଦୁଃଖରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ବତ୍ସାବିହୀନ ହେବା ମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କୃଶଦେହୀ ହେବା ମାନେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ, ଶୋଷଣ, ପ୍ରକୃତିର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହେବା ମାନେ ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି, ପୋଷଣର ଅଭାବ। ତେଣୁ କଳିର ମାଡ଼ ଖାଲି ଧର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି, ନିଜେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବି ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ପ୍ରକୃତରେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଧର୍ମ ଆଉ ପୃଥିବୀର କି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା। ଧର୍ମ ପଙ୍ଗୁ, ପୃଥିବୀ ଦୁଃଖୀ। ହଁ, ଆଉ ଏ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ତେଜସ୍ୱୀ ରାଜଋଷି ପରୀକ୍ଷିତ। ହଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା? ତାର ନିକଟେ ରଥେ ଥାଇ ରାଜନ ଅଳଙ୍କୃତ ଦେହି 12 ଆରୋପୀ ଧନୁର୍ଗୁଣେ ଗଭୀର କୋମଳ ବଚନେ ଅନାଇ ବୃଷଭ ବଦନ ପୁଛାଇ ପ୍ରହାର କାରଣ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷକୁ ଚାହିଁ ରାଜନ କହେ ରୁଷ ବହି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତ ନିଜ ସୁନ୍ଦର ସଜେ ହେଇଥିବା ରଥରେ ଅଳଙ୍କୃତ ଦେହି ରହିକି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ, ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁରତା ଦେଖି ସେ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ହଁ, ଜଣେ ନ୍ୟାୟୀ ରାଜା ହିସାବରେ ଏ ତ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏକଦମ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ନିଜ ଧନୁରେ ତୀର ଯୋଖିଲେ, 12 ଆରୋପୀ ଧନୁର୍ଗୁଣେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧା ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେନି ନା? ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଗଭୀର କୋମଳ ବଚନେ। ଏଟା କାହା ପାଇଁ? ଏଇକି ହିଁ ରାଜଋଷି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମହାଲତା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ରାଗିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ହରେଇ ନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁଥିଲା, ମାନେ ସେଇ ବଳଦଟାକୁ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କିନ୍ତୁ ସହାନୁଭୂତି ସହିତ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ, ଗଭୀର କୋମଳ ବଚନେ ବଳଦର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଅନାଇ ବୃଷଭ ବଦନ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ତତେ କାହିଁକି ଏମିତି ମାରୁଛନ୍ତି? ପୁଛାଇ ପ୍ରହାର କାରଣ। ବାଃ, ଏଟା ଦେଖାଉଛି ଜଣେ ଭଲ ଶାସକ ଆଗ ପୀଡ଼ିତର କଥା ଶୁଣେ। ହଁ, ତା ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇଟା ଖାଲି ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କରୁଣା, ସମ୍ବେଦନା। କିନ୍ତୁ ବଳଦ ବା ଧର୍ମ ତାକୁ କହିପାରିବାନି ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା। ତାପରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ବଳଦ ପାଖରୁ କିଛି ଜବାବ ମିଳିଲାନି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିଟା ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା, ରାଜାଙ୍କର ନଜର ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ସେଇ ନକଲି ରାଜା ଉପରକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଆଉ କୋମଳତା ନଥିଲା, ଧର୍ମର କ୍ରୋଧ ଦେଖାଗଲା। ରାଜନ କହେ ରୋଷ ବହି। ରୋଷ ବହି। ହଁ, ମାନେ ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଇ ସେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ରାଜଧର୍ମ। ଦୁର୍ବଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଶାସନ କରିବା। ପରୀକ୍ଷିତ ଏଠି ଖାଲି ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ହେଇକି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ଗୋଟେ ପଟେ କଳିର ନିଷ୍ଠୁର ଆକ୍ରମଣ, ଆରପଟେ ଧର୍ମ ଆଉ ପୃଥିବୀର କାନ୍ଦଣା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜର୍ଷି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବାଃ! ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏଇ ନାଟକୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଆମେ ବୁଝିଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତା ସହ କେତେ ନ୍ୟାୟୀ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ତାର ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ ବି ଟିକେ ଛୁଇଁଲେ। କେମିତି ଏଇ ଘଟଣାଟା କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଧର୍ମ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ତାର ପ୍ରତିରୋଧର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ହଁ, ଏ ବଳଦରୂପୀ ଧର୍ମ, ଗାଈରୂପୀ ପୃଥିବୀ ଆଉ ରାଜା ବେଶରେ ଥିବା କଳି ପୁରୁଷ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ରାଜର୍ଷି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂମିକା, ସେଇଟା ହିଁ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ହଁ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇର ଗୋଟେ ଆଇନା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଜରୁରୀ, ସେ କଥା ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଫା ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଗକୁ ତ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ ଶୁଣିବାକୁ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ରାଗରେ ସେ ଲୋକଟାକୁ କ'ଣ କହିଲେ, କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ସେ ଲୋକଟା କିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ବଳଦ ଆଉ ଗାଈଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଲା, ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଜଣେଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।
ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।